ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਮੌਤਾਂ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈ ਰਹੇ ਸਿਵੇ, ਅਸਥੀਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਥਾਂ, ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 80 ਨਵੇਂ ਲੋਕਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੰਦ। कोरोना के वाधे केसां नूं पंजाब के बॉर्डरां ते वधी सख्ती, बाहरों आउण वालियां दी कोरोना नैगेटिव रिपोर्ट ते वैक्सीनेशन रिपोर्ट की जा रही है चैक। दिल्ली हाईकोर्ट के हुक्म नूं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, ऑक्सीजन सप्लाई ते हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करके मंगिया सी जवाब, पुछया सी क्यों ना तुहाडे ते हुक्म अदुली दा केस चले। ऑक्सीजन की कमी नाल मर रहे लोगों को लैके इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, ऑक्सीजन बिना हो रही मौतां किसी नरसंहार तो घट नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना नियमां दी उडियां तज्जियां, हज़ारां लोग मंदिर में होए इकट्ठे, कुंभ लैके औरतां ने कड्ढी रैली। ममता बनर्जी तीजी बार बने पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री, कोलकाता में राजभवन में सादे समागम दौरान अहुदे की चुकी सौंह, प्रशांत किशोर भी रहे मौजूद। पात्रा के एक परिवार नाल कनेडा गई नूंह ने की लखां की ठगी, परिवार का इल्जाम, कहा साडे मुंडे नूं कनेडा बुला के करवाया गिरफ्तार, पात्रा पुलिस ने कुड़ी के पिता नूं गिरफ्तार करके लिया रिमांड। सत श्री अकाल, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह। बुलेटिन में सब तो पहला गल करते हैं इस वेले की बड़ी खबर की। दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म नूं सुप्रीम कोर्ट के चुनौती दी गई है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले नूं चुनौती दी है। ऑक्सीजन सप्लाई ते हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया सी, कारण दसो नोटिस जारी किया गया सी और केंद्र तो इस दे मुतलक जवाब तलबी की गई सी और हाई कोर्ट ने कहा सी कि क्यों ना तुहाडे ते हुक्म अदुली का केस चले। तो इस वेले जिहड़ा ऑक्सीजन का जिहड़ा संकट है देश दे विच वड्डे पद्धर दे उपर बरकरार है। एक पासे कोरोना की मार है तो दूसरे पासे ऑक्सीजन नूं लैके हाहाकार मची होई। अजिहे दे विच हुण वड्डी खबर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच केंद्र सरकार ने चुनौती दी है। हाई कोर्ट के फैसले नूं चुनौती दी गई। ऑक्सीजन सप्लाई ते हाई कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया सी केंद्र सरकार नूं, उस तो जवाब तलबी की गई सी। तो इस मामले ते अपडेट लैने साडे सहयोगी सुशील जुड़ रहे हैं दिल्ली तो। सुशील, तो कह सकते हैं कि अपने आप में बड़ी खबर है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है इस फैसले को। हालांकि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, तो कई देश के अन्य भी जो हाई कोर्ट है उनमें भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया जा रहा है केंद्र सरकार को, क्यों नहीं ऑक्सीजन की सप्लाई आ रही। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, इसमें क्या अपडेट है? जी देखिए, फिलहाल साफ तौर से कल दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। वहीं कल दिल्ली हाई कोर्ट ने ही केंद्र सरकार के 2 बड़े अधिकारियों को पेश होने का आदेश दिया था और नोटिस जारी करके ये कोर्ट ने पूछा था कि ये केंद्र सरकार के अधिकारी बताएं कि उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा क्यों न चलाया जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 2 अधिकारियों को अवमानना का नोटिस जारी करना हाई कोर्ट के लिए फिलहाल सही नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करे। और ये जानकारी हाई कोर्ट को भी दी गई है कि जो फिलहाल कल का आदेश था, उस आदेश को फिलहाल कोर्ट में चुनौती दी गई है। लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहा कि हम इस पूरे मामले की सुनवाई 2:30 बजे के बाद करेंगे, लेकिन और मामले की सुनवाई चलती रहेगी। यानी कि साफ तौर से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश में चुनौती देने के बावजूद भी दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जारी रखी है। कोर्ट ने कहा है कि 2 अधिकारी जिनको समन किया गया था उनको हम 2:30 बजे सुनेंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच 1 बजे ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में सुनवाई करने वाली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बुल्लर केवल उस मामले पर सुनवाई करेगी जिसमें केंद्र सरकार ने अपील की है कि जो 2 अधिकारियों को समन हाई कोर्ट ने किया है उस पर विचार करे। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि हाई कोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश जारी करता है। लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ऑक्सीजन के मामले में केंद्र सरकार के रूप से काफी नाराज है। सुप्रीम कोर्ट में अभी याचिका पहुंची है केंद्र सरकार की, तो देखना बेहद अहम होगा
इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ अहम आदेश जारी किया जाता है। जी बिल्कुल सुशील, तो फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद। तो नजर हुण सुप्रीम कोर्ट के वाल ने बाद दोपहर सुनवाई होगी कि हाई कोर्ट की तरह ही सुप्रीम कोर्ट भी ताड़ना कर दे या फिर कोई होर फैसला आउंदा। पर फिलहाल हाई कोर्ट ने दो टुक दे विच ऑक्सीजन के मुद्दे उपर केंद्र सरकार तो जवाब तलब की सी और हुण जिहड़ा है उस तो बकायदा अधिकारियों को समन जारी की गई सी और सुप्रीम कोर्ट के विच पहुंच की है केंद्र सरकार ने। और देखना होगा कि केंद्र सरकार के पक्ष नूं हाई सुप्रीम कोर्ट किस तरीके दे नाल देखदी है। उधर गल करते अगली वड्डी खबर की इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी देखने को मिली है। ऑक्सीजन ना मिलने उत्ते जिहड़ियां मौतां हो रही ने उसके उपर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह किसी नरसंहार तो घट नहीं हो रहा, यह हाई कोर्ट ने कहा है। उन्होंने कहा कि हस्पताल नूं ऑक्सीजन ना देना एक अपराध के अधीन ही आता और जनहित पटीशन से सुनवाई दौरान यह एक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी है। तो ऑक्सीजन को लैके चारे पासे हाहाकार मची हुई है और जिस तरीके अदालत भी ये कह रही ने कि किसी नरसंहार तो घट नहीं और जिस तरीके ऑक्सीजन की पूर्ति लोगों तक नहीं पहुंच रही वो एक चिंता का विषय और इसका जल्द तो जल्द हल लभण की जरूरत भी है। उधर सीनियर वकील सतपाल जैन ने ऑक्सीजन की सप्लाई ते वड्डा बयान दिता। उन्होंने कहा कि दिल्ली दे विच कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है, जिस सूबे तो जिन्नी मंगी हुंदी ऑक्सीजन उसनूं उन्नी ही सप्लाई की जाती है। अगे सूबे का काम है कि वह सूबे दे किस हस्पताल नूं ऑक्सीजन की कितनी सप्लाई दिंदा है। उन्होंने कहा कि यह समा सियासत करने का नहीं बल्कि समस्या दूर करने का है। कुल हिंदुस्तान में जितनी भी ऑक्सीजन पैदा होती है कहीं भी होती है उसकी एलोकेशन के लिए डिमांड ज़्यादा हो गई। हर राज्य में कुछ राज्य हैं जिनके पास अपने ऑक्सीजन पैदा करने के प्लांट हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां उनके पास अपने प्लांट नहीं हैं। तो भारत सरकार की तरफ से एक कंट्रोल रूम बना है जिस कंट्रोल रूम में 24 घंटे ऑफिसर्स उपलब्ध रहते हैं और उन सब की जानकारी सारी राज्यों को दे दी गई है। जो जो किसी राज्य की रिक्वायरमेंट है वो उस कमेटी को भेजता है। फिर कुल कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है और कितनी किस राज्य की डिमांड है उन दोनों के बीच समन्वय बिठाते हुए और राज्य सरकारों से संपर्क करके बात करके पूछकर फिर ये ऑक्सीजन की अलॉटमेंट की जाती है। उधर बठिंडा दे विच कातिल बनया होया कोरोना, 2 दिनों के विच 36 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना करके और संस्कार करने के लिए शमशान घाट दे विच आलमे हो चुकिया कि थां नहीं मिल रही। अस्थियां रखने की बजाय जिहड़े लॉकर बनाए हुए सी वो भी पूरे हो चुके हैं। होर ज्यादा जिहड़े हालात ने वो खराब हो रहे हैं। तो बठिंडा दे विच कोरोना ने जिहड़ा अपना है वो कहर मचाया होया और 36 लोगों की पिछले 2 दिनों के विच मौत हो चुकी है। आलम यह है कि संस्कार करने के लिए भी हुण शमशान घाट दे विच जगह जी थां नहीं मिल रही। अस्थियां रखने लिए जिहड़े लॉकर ने वो भी घट गए ने, हुण नवे होर लॉकर बनाए जा रहे हैं और जिहड़े हालात ने वो बद तो बदतर हुंदे नजर आ रहे हैं। जिहड़ी डेड बॉडी आ रही है उन्होंने थां नहीं मिल रही है जी, तो इस करके जिहड़े फुल रखने वाले जिहड़े खाने है नहीं उन्होंने 80 के करीब हैगे उन्होंने होर भी बनाया जाए ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸਥੀਆਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 80 ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਡੈਥ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ 80 ਵੀ ਥੋੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਡੋਡ ਬੋਡੀਆਂ 18-20 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਪੁੰਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ 2-3 ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮਬਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ। ਸੂਰਜ, 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਮੌਤਾਂ ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਿਵੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਪੁੱਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ 10 ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ, 10 ਤੋਂ 15, 15 ਤੋਂ 20,
ਹੁਣ 25-30 ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ 36 ਤੇ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 33 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 36 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 80 ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਕਸੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਅਸਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪੁੱਲਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਰਟ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਕਾਫੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਕਿ 36 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਕੁੰਭ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਔਰ 6 ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਔਰ 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜਦਕਿ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1460 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ 24 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਤੋਂ 16% ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬੇहद ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਹਿਰ ਬਰਸਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1460 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 24 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5% ਤੋਂ 16% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉਵੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ कराने ਦੇ ਹੁਕਮ भी ਦਿੱਤੇ ਨੇ। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन पूरे हरियाणा में लगाया है, लेकिन करनाल शहर की आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर आवाजाही लगातार बनी हुई है। लोग मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कल पहला दिन था, कल भी मार्केट के अंदर काफी भीड़ थी, जरूरी सामान की दुकानें खुली हुई थी, लेकिन कहा गया था कि होम डिलीवरी होगी, लेकिन दुकानदार दुकानों पर ही सामान बेचते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में आज भी जो लॉकडाउन है उसका सख्ती से पालन होता हुआ
नजर नहीं आ रहा है। हालांकि कल गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि शहरों के अंदर लॉकडाउन का सख्ती से पालन होना चाहिए, लेकिन करनाल शहर में चौक चौराहों पर पुलिस खड़ी है, नाकों पर पुलिस खड़ी है, वहां पर चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन ये पुरानी सब्जी मंडी की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं लोग अपने वाहनों के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं और भीड़ जो है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि करनाल के एसपी गंगाराम पूनिया ने भी करनाल शहर का निरीक्षण किया है और जो लोग नियमों की उल्लंघना कर रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन बाजार लगभग खुला हुआ है, बहुत सी दुकानें हैं जो खुली हुई हैं, लोग वहीं पर आकर सामान खरीद रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो चिंता है वो और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने 1 हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है और अगर इसकी अच्छे तरीके से पालना नहीं होगी तो आने वाले दिनों में ये संपूर्ण लॉकडाउन और बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन लोगों को लगातार जागरूक हो रहा है और जागरूक कर रहा है, लेकिन लोगों को भी समझने की जरूरत है कि इस समय प्रशासन का सहयोग देना है। अगर सहयोग नहीं दिया गया तो कोरोना संक्रमण इसी तरीके से आगे भी फैलता रहेगा। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। उधर पटियाला के पात्रों में कनेडा जाने के नाम से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। दरअसल एक परिवार ने 45 लाख रुपए खर्च के अपनी नूह नूं 2018 के कनेडा भेजा सी। महिला ने 6 महीने बाद अपने पति को उत्थे बुला तो लिया, पर 4 दिन बाद ही उसते कुटमार करन दे परेशान करन दा मामला दर्ज करवा दिता, जिस तो बाद पुलिस ने उसनूं गिरफ्तार कर लिया। ते हुण पीड़ित परिवार ने कुड़ी दे परिवार ते मामला दर्ज करवाया ते पुलिस ने कुड़ी दे पिता नूं गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जिथों उसनूं 2 दिन के पुलिस रिमांड ते भेज दिता गया है। ਬ੍ਰਿਜਨੰਦਨ ਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰੇ ਦਾ ਠੱਗ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਨੂੰ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਸ ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਾਹਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਡੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ 2,68,000 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਭਰੀ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਥਰੂ ਭਰੀ ਸੀ ਬਸ ਆਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਸੀਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੜਕੇ ਦੀ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੜਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈ ਗਿਆ। ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਬੇਸ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਮਦਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ 420 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। उधर गुरदासपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਭਰਾ ਨੇ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਨਾਨਕਸਰ ਬਾਗੜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਪ੍ਰੀਤ 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਰੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜਦਾ
ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸਰਕਾਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬੋਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਥੱਲੇ ਦਰੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਦਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 24 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੀ, ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਘਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿਰਿੰਜ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਿਰਿੰਜ ਪਈ ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਿੰਜ ਸਰੂੰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਚਾਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪਿਆ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਦਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਖੁਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ 4 ਆਦਮੀ 5 ਆਦਮੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਫੇਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਭਾਜੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪਰੇ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰਜੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਔਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, 2,000 ਰੁਪਏ ਬੋਰਡ ਚਕਾਉਂਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸੀ ਲੋਕਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਜ਼ਲਾ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕੋਲ 2,000 ਰੁਪਈਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ 500 ਰੁਪਈਆ। ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੋਪੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8-10 ਜਾਣੇ, ਗੋਪੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਸੋਨੂ ਸੀ, ਬੰਟੀ ਸੀ, ਹੈਪੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਪੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਬੇਸਬਾਲ ਮਾਰਿਆ ਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗੈਸ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਸਐਮਓ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਮਓ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਕਿ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਲਾਈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬੌਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ।